Hey, hello everyone. Welcome back. Sorry for the delay. Let's start our session at 10:10. Okay. Until if you have any doubts, let me know, or else we'll start our session at 10:10 once everyone joins. 1 second. Let me restart my LeetCode. Login பண்ணிக்கிறேன். So, how was the last two sessions? Is it good or what? How about நீங்க எப்படி feel பண்றீங்க? Is the last two sessions helpful for you? Okay, let's do filter on difficulty level easy. Topics, anything fine. Language மட்டும் நம்ம ஜாவான்னு மாத்திப்போம். Okay. And status வந்து complete to doல இருக்கட்டும். And difficulty easy. Okay. So 706 problems are there. இதுல வந்து நம்ம இன்னைக்கு 25 problems பார்க்க போறோம். Okay. Okay. We will start. So 10:10 ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ராப்ளம் போலாம்? Add strings or arranging coins, number segment in a string, find all disappeared in array, assign cookies, repeated substring. Okay. Arranging coins போலாம். So what is this problem actually means? You have given n coins and you want to build a staircase with that coins. The staircase consists of k rows where the ith row has exactly I coins. The last row of the staircase may be incomplete. Given the integer n, find the number of complete rows in the staircase you will be build. So என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா we are given n coins. இப்ப 5 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்கன்னா 1 2 அப்ப செகண்ட் row வந்து incomplete.
sorry, third row வந்து incomplete. So I want to provide the data like how many complete rows. Okay. Then வந்து 8 na 1, 2, 3, fourth row வந்து incomplete இருக்கும். So I want to provide the incomplete, completed rows எனக்கு வந்து நான் return பண்ணணும். கரெக்ட்டுங்களா? So இந்த problem solve பண்றதுக்கு first நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா we need to do it in a way like it is very easy only. I think நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா அரேஞ்ச் பண்ணி எந்த ரோ எண்டில் வந்து எந்த ரோல இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கோ அந்த ரோ நான் கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது. I want to count only the complete row, right? Okay. Let's try it in this way. First வந்து let's say int row which is equal to 1 ன்னு நம்ம சொல்லிடுவோம். ஆப்வியஸா வந்து எப்படியா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து ஃபில் ஆயிடும். ஸோ int row which is equal to 1 ன்னு சொல்லிட்டு while row வந்து greater than n வந்து greater than or equal to ரோவா இருந்துச்சு அப்படின்னா n வந்து ரோவை விட கிரேட்டரா இருக்கிற வரைக்கும் it needs to n minus equal to row. Okay. After this row plus plus. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்ணும் return row minus 1. Okay. Let us copy this one and I will explain you in the IntelliJ. இப்போ நான் வந்து ஒரு மெத்தட் எழுதிக்கிறேன். It should be a static method. So நான் வந்து staticனு சொல்லிடுறேன். After this நமக்கு வந்து we need to send n as an input, right? அப்பனா system.out.println of arrange coins of 5 ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல debugger போட்டுட்டு let's start it in a debugging mode. ஓகே. ஆஃப்டர் தட் n வந்து 5, ரோ வந்து 1ன்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ வந்து 5 வந்து greater than or equal to ரோவா? ஆமாம். அப்போ n which is minus equal row. மைனஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னா இப்போ ரோவோட வேல்யூ கரண்டா 1. அப்போ n வந்து மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்னது? n minus which is equal to 4. ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் வந்து ரோவை பிளஸ் பிளஸ் பண்ணா 2ன்னு வரும். இப்போ எகைன் வந்து நீங்க உள்ள வந்துட்டு if you simply do 4 minus 2 which is equal to 2 and then வந்து again it will come. இப்போ வந்து 3 greater than ரோவோட வேல்யூ 3 என்னோட வேல்யூ 2 which is greater than or equal to 1 கேட்டா கிடையாது. இப்போ என்கிட்ட கரண்டா வந்து ரோவோட வேல்யூ 3 இருக்கும். பிகாஸ் வந்து அங்க நான் மைனஸ் பண்ணிட்டு உள்ள போவேன் இல்லையா? அப்ப எனக்கு 3 இருக்கும் போது நான் என்ன பண்ணணும்? I have to subtract one row. Okay, I need to subtract one row from the total value and then if I print it, I am going to get the value as 2. இதே வந்து நீங்க 8 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா then you will be able to get the value 8 அப்படின்னா 3 rows-ஆ? எயிட்னா 3ன்றது எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போ இந்த ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷனை லெட்ஸ் ரன் இட். See, all the test scenarios got passed. நம்ம வந்து சப்மிட் பண்ணுவோம். It beat 39% of solution. 1336 test casesல 1336 test casesமே நமக்கு வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் add strings. What is this? So the thing is given two non-negative integers and the non-negative integers num1 and num2 represented as a string. Return the sum of num1 and num2 as a string. You must solve the problem without using any built-in libraries for handling large integers such as big int. You must not also convert the integers to string to integer input நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் கன்வெர்ட் பண்ணாமல் நான் இதை வந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும். How can I do that?
Any suggestions of how to solve this? அதாவது ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணணும். இந்த ஆட் பண்றதுக்கு நான் எந்த ஒரு பில்ட்இன் மெத்தட்ஸும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் தென் ஐ எம் நாட் சப்போஸ்ட் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு இன்டீஜர் டைரக்ட்லி. இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்ணா ஐ கேன் டைரக்ட்லி ஆட் இட். ஆனா நான் இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடாது, ஸ்ட்ரிங்கையே நான் வந்து ஆட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணணும். So how can I do that? No one? Okay, I will tell you. So the thing is, இப்போ வந்து num1 num2னு இருக்கா. நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா I want to get a pointer for the end of the string. லென்த்தோட எண்டுக்கு வந்து நான் போகணும். அப்போ int I which is equal to num1 dot length minus 1 and then int j which is equal to num2 dot length minus 1. ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணணும், இன்ட் கேரின்ற ஒரு வேரியபிளை செட் பண்ணி அதுக்கு நான் இனிஷியலி 0ன்னு சொல்லி கொடுக்கணும். int carry which is equal to 0. After this what I need to do, I want to create a string builder. String builder string builder, I can say that it is a result which is equal to new string builder of. Okay, after this நான் என்ன பண்ணணும், நான் வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம போட்ட ப்ராப்ளம் மாதிரி தான். திஸ் திங் இஸ் நான் ஒன்னொன்னா ட்ராவர்ஸ் பண்ணணும். வைல் ஐயும் ஐயும் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0வா இருக்கணும், ஜேவும் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0வா இருக்கணும், அண்ட் தென் வந்து கேரியும் நாட் ஈக்குவல் டு 0வா இருக்கணும். ஸோ ஐ வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 ஆர் ஜே வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 ஆர் வந்து we need to say carry which is not equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுறோம். ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன், I am going to initialize two variables int digit 1 which is equal to 0 int digit 2 which is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும். இப்போ I வந்து greater than or equal to 0ன்னு வச்சுக்கோ. if I வந்து greater than or equal to 0வா இருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், digit is equal to இந்த லாஸ்ட் இதை நான் ஆட் பண்ணணும். digit 1 which is equal to num1 dot caret of I minus caret of I. அந்த கேரக்டர் at iல இருந்து நான் வந்து டேட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஃபெச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மைனஸ் மைனஸ் கொடுக்குறேன். ஆஃப்டர் தட் ஃபார் சேஃப்டி ஐ எம் டூயிங் இட் அஸ் 0 பிகாஸ் வந்து நான் ஸ்ட்ரிங் கேரக்டர் தானே இது பண்ணுறேன், அதனால நான் வந்து ப்ளஸ் 0ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றோம், -0. தென் எகைன் காப்பி பண்ணிட்டு ஜேக்கும் இதே கண்டிஷன் தான். ஜே வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0வா இருந்துச்சுன்னா digit 2 which is equal to num2 dot caret of j minus minus and then same thing நம்ம பண்றோம். after that நான் என்ன பண்றேன், sum int sum which is equal to digit 1 plus digit 2 plus carry வந்து 0வா இருக்கலாம். நம்ம அங்கே கண்டிஷன்லேயே வந்து ஆரில் வந்து இந்த கண்டிஷன் எதுவுமே இல்லை, கேரி மட்டும்தான் இருக்குன்னா நான் வந்து கேரி 0-1 ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுறேன் இல்லைங்களா. ஸோ கேரிக்கும் நான் கண்டிஷன் செக் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரிசல்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரிசல்ட்ன்ற பில்டரில் ரிசல்ட் டாட் அப்பெண்ட் ஆஃப் நான் என்ன அப்பெண்ட் பண்ணுறேன், சம்மு மாடுலஸ் ஆஃப் 10. ஏன்னா எனக்கு லாஸ்ட் டிஜிட்டை மட்டும்தான் நான் அப்பெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கடுத்து கேரி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் டிவைடட் பை 10. ஓகே, ஆஃப்டர் நான் இங்கே வெளியில் வந்து என்ன பண்ணும், ரிட்டர்ன் ரிசல்ட்டு. பட் ரிசல்ட் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங் பில்டர். நான் அதை என்ன பண்ணணும், ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும். அண்ட் வந்து என்னோட ஹோல் இதையும் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும்.
ஓகே, ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ண என்ன மெத்தட் இருக்கு? to stringன்ற மெத்தட் இருக்கு. அந்த மெத்தடை வச்சு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம். Now if you run this, let's see. Everything got passed. நம்ம வந்து சப்மிட் பண்ணுவோம். See, 317 டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு. The thing is, நம்ம இதுல எதுவுமே பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் லென்த் வந்து லாஸ்ட்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன். லாஸ்ட்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன் காட்டிக்கு எனக்கு ஸ்ட்ரிங் பில்டர்ல வந்து லாஸ்ட்ல இருக்கிறதுலாம் முன்னாடி இருக்கும். அப்போ அதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் வை இங்க நான் ரிவர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். நான் வந்து 3 வேரியபிள் ஐ, ஜே அண்ட் கேரி எடுத்திருக்கேன். ஆஃப்டர் தட் ரிசல்ட்ன்ற ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ ஐ வந்து கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு 0வா இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ஜே கிரேட்டர் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டு 0வா இருக்கணும். அப்படியும் இல்லைன்னா வந்து கேரி விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0ன்னு இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா உள்ள வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ஐ எம் சிம்பிளி ஆடிங் இட். Okay, that's what I have done. இங்க பாத்தீங்கன்னா sumனா digit 1, digit 2 plus carry and result is an append of result is something append of sum modulus 2 and then carry which is equal to sum by 2. Sum by 10. Okay, and after that I am returning result in via result dot reverse of it is a string builder. So அதனால நான் string-ஆ convert பண்ணிருக்கேன். Okay, this is what add strings. After that, longest palindrome. What is the question? Given a string. So this is also one of the important question. Interviewsல கேட்குற ஒரு question தான் இது. ஓகேங்களா? இப்போ என்னன்னா, you are given a string which contains lowercase or uppercase letter. Return the length of the longest palindrome that can build with those letters. Okay? Palindromeனா என்ன? திருப்பி போட்டாலும் same value இருக்கணும். திருப்பி போட்டாலும் அதே வேல்யூ எனக்கு ரிட்டர்ன் வரணும் அப்படின்றதால தட் இஸ் வாட் சேம் திங். மேடம்னா அது திருப்பி போட்டாலும் மேடம், அதுதான் வந்து பாலிண்ட்ரோம். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி எனக்கு வரணும் அப்படின்றத தான் நான் வந்து கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரிங்ல லாங்கஸ்ட் பாலிண்ட்ரோம் எதுன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் பாலிண்ட்ரோம் விச் கேன் பில்ட் இஸ் டி CCCCCB. CCCB. That is what longest palindrome. இதுல வந்து 1. அதாவது கொடுத்திருக்க ஸ்ட்ரிங் லோவர் கேஸா இருக்கலாம், அப்பர் கேஸா இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ். அதை வச்சு நீங்க வந்து லாங்கஸ்ட் பாலிண்ட்ரோம் பில்ட் பண்ணணும். லெட்டர்ஸ் ஆர் கேஸ் சென்சிட்டிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏ இஸ் நாட் கன்சிடர் as a palindrome, which means கேஸ் சென்சிட்டிவ்னா கேபிட்டல்னா கேபிட்டல் தான், ஸ்மால் லெட்டர்னா ஸ்மால் லெட்டர் தான். ஓகேங்களா? ஓகே. அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் கொஸ்டின், how many problems you have solved? So far வந்து நான் 2 நாளும் 50 problems solve பண்ணேன். I have mentioned in the chat that it is 150 problems. ஆனா வந்து செகண்ட் செஷன் டியூ டு சம் ரீசன்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல வந்து அவ்வளோ அட்டென்ஷன் வரலன்றதால நான் ஆஃப்டர்நூன் செஷனை வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டேன். ஐ ஹாவ் சால்வ்டு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செஷன் மட்டும்தான் நான் சால்வ் பண்ணேன் அண்ட் 50 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டேன். அண்ட் டுடே வி வில் பி கோயிங் டு சால்வ் one more 25 problems and then அந்த 25 problems ஓட பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் செஷன் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் செஷன் மட்டும் சால்வ் பண்ணதால we have solved 75 problems by the end of today. So far 50 problems சால்வ் பண்ணிருக்கோம். இந்த செஷனோட எண்ட்ல it will be 75. okay okay. So இந்த ப்ராப்ளம்க்கு எப்படி சொல்யூஷன் போடுறதுன்னா, we need to use a hash map approach. ஓகேங்களா? அதுக்கு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேப் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். Map, it is of not integer, it is of character comma integer. New hash map of okay. After this hash map create பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒவ்வொரு டேட்டாக்குள்ளேயும் நான் வந்து இன்சர்ட் ஆகி I am going to insert in the hash map for character ch::string dot to char array. okay. After this நான் என்ன பண்ண போறேன்னா char arrayன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன்.
Then வந்து we are going to do it in a way map.put of in the map.putல நான் என்ன கொடுக்கணும் character and then map.get or default அதோட வேல்யூ ஆல்ரெடி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து அந்த வேல்யூ கொடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா வந்து டிஃபால்ட்டா 0ன்னு ஆட் பண்ணிட்டா அந்த வேல்யூ கூட 1 ஆட் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து inter length which is equal to 0. After that நான் என்ன பண்ணும் boolean has odd equal to falseன்னு சொல்லி நான் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி செட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுன்னா ஃபார் இன்டீஜர் வேல்யூங்கிற நான் வந்து வேல்யூ ஃபெச் பண்ண போகிறேன். ஸோ இன்டர் கவுண்ட் கோலன் map.values of count colon map.values of இந்த மேப்ல நான் என்ன பண்றேன்னா if count வந்து modulus of 2 equal to 0வா இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன் length plus equal countன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா, length plus equal countன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, தென் அப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து மைனஸ் பண்ணணும். else length which is plus equal to count -1 கவுண்ட்ல இருந்து நம்ம வந்து -1 பண்ணி லென்த் கூட ஆட் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, அதுக்கு அடுத்து நான் ஹேஸ் ஆட் வந்து ட்ரூனிங்க நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் ட்ரூன்னு செட் பண்ணிக்கிறேன். இஃப் தட் ஆட் இஸ் if we are having odd value அப்படின்னா if has odd வந்து ட்ரூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா again I need to add one more thing. அதனால வந்து லென்த்தை நான் வந்து again ++ பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, at the end நான் என்ன பண்ணும் return length. So everything got added. இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம். how it is working by debugging mode. Public, let us give it as a static one, and then வந்து we need to copy this method longest palindrome, and inside this I want to pass the string. இப்போ நான் என்ன ஸ்ட்ரிங் எடுத்திருக்கேன்னா இந்த ABCD அதை நான் எடுத்திருக்கேன். I am just copying this and நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணுவோம். இப்போ debugger should be on this first line. ஓகே, debugging ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு இனிஷியலி ஒரு எம்டி மேப் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா, அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு கேரக்டரா டிராவர்ஸ் பண்ணி நம்ம மேப்ல வந்து டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுவோம். லெட் மீ புட் த debugger here and I am playing this. இப்போ மேப்போட கேரக்டர் மேப் எப்படி இருக்குன்னா ஏன்ற கேரக்டர் வந்து 1 டைம் இருக்கு, B is 1 time, C is 2 time, 4 time and D is 4 time. நெக்ஸ்ட் வந்து லென்த் வந்து 0ன்னு வச்சதுக்கு அப்புறமா what I'm going to do has ஆடும் வந்து boolean falseன்னு வச்சிருக்கேன். ஆஃப்டர் திஸ் இப்போ வந்து ஏவோடது 1 அப்படின்னா என்னது இட் இஸ் சம்திங் லென்த் வந்து ஆல்ரெடி 0 எகெயின் வந்து ஜீரோவா தான் இருக்க போது ஹேஸ் ஆட் வந்து ட்ரூவா மாறிடுது. எகெயின் லென்த் வந்து 0 தான். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா கவுண்ட் மாடுலஸ் ஆஃப் 2 வந்து இப்போ என்னது 1 எகெயின் இட் வில் கம் ஹியர். தென் வந்து எகெயின் வந்து ஹேஸ் ஆட் ட்ரூல தான் இருக்கு. இப்போ எவ்வளோ ஆட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த ஆட் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு ஒரு டைம் நான் செட் பண்ணிட்டேன்னா பிஃபோர் திஸ் நான் ஆட் இருந்துச்சுன்னா வந்து என்னன்னா ஆட் நம்பர்ல நீங்க ஒரு டவுட் வந்திருக்கலாம். இப்போ நான் இங்க மைனஸ் பண்றதுக்கு இங்கேயும் நான் வந்து பிளஸ் பண்ணிட்டே போலாமேன்னு சொல்லிட்டு எத்தனை ஆட் வேல்யூஸ் இருந்தாலும் நான் ஒரே ஒரு பிளஸ் தான் பண்ண போறேன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன் கவுண்ட் வந்து எனக்கு என்னவா இருக்கு +4 மாறிடுச்சு. எகெயின் நான் ரன் பண்றேன். மாடுலஸ் ஆஃப் 2ங்கும் போது 4 + 2 which is equal to 6. ஆஃப்டர் தட் அந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகி வரும்போது நம்ம கிட்ட 2 ஆட் வேல்யூஸ் இருக்கு. ஆனா 2 ஆட் வேல்யூஸ் இருந்தாலும் நான் எத்தனை வந்து வேல்யூஸ் ஆட் பண்றேன் ஒரு வேல்யூ தான். அப்போ 4 + 2 6 இங்க வந்து எகெயின் 1 பண்ணும்போது 7. அப்ப என்னோட லென்த் வந்து 7 and I am returning 7 also. Okay, that is what we have done it here.
நம்ம இப்போ இதை சப்மிட் பண்ணலாம். If you see 26% of solutions நம்ம beat பண்ணிருக்கோம். Then number of segments in a string. Given a string, return the number of segments in a string. A segment is defined as a contiguous sequence of non-spaces characters. Okay. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா there are 5 segment. அதாவது 1, 2, 3, 4, 5. It is very easy, right? நம்ம வந்து split method யூஸ் பண்ணி space போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஈஸியா வந்துரும்ல. Yeah, hi. So if you have any doubts, commentsல கேளுங்க. ஓகேவா? Instead of hi like that, நீங்க வந்து doubts clear-ஆ கேட்டீங்கன்னா I will able to answer. Okay? Okay. இப்போ என்னன்னா நான் first initially int count which is equal to 0 ன்னு சொல்லிடுறேன். After that வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா for int or else வந்து இதை ரெண்டு விதமா ட்ரை பண்ணலாம். என்னன்னா நான் வந்து ஒரு string array create பண்ணிக்கிறேன். string array of words which is equal to I'm going to do it in a split. Split எப்படி பண்ணுவோம்? s dot split based on the spaces நம்ம split பண்ணிட்டு simply I can return words dot length. அப்ப இதுவும் என்னன்னா வந்து நான் split based on the spaces நான் split பண்றேன் and then I was trying to fetch the length. That's it. Why? 28 test cases la 20 test cases தான். If it is your output is 1 and expected is 0. நம்ம space வச்சு தானே இது பண்ணியிருக்கோம். இங்க space இல்லையே. Okay, it will create without space na அது வந்து ஒரு okay. So அப்பனா வந்து இதுக்கு இன்னொரு optimal solution என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா int count which is equal to 0 ன்னு சொல்லி நம்ம initially பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த count which is equal to 0 க்கு அடுத்து நான் வந்து till the length of the string வந்து நம்ம traverse பண்ணுவோம் for int I வந்து which is equal to 0 I வந்து less than s dot length of and then I plus plus. ஓகேங்களா? After this நான் என்ன பண்றேன்னா if s dot caret of I which is not equal to space ஆ இருக்கணும் which is not equal to space ஆ இருக்கணும் and வந்து caret of I which is not equal to space and வந்து again ஒரு condition போடணும் I equal to 0 or caret of I minus 1 which is equal to space or caret of I minus 1 which is equal to space. அதாவது இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இப்போ I வந்து 0 ஐக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து ஸ்பேஸா இருந்தாலும் that is not right. அப்ப நம்ம வந்து கவுண்ட பிளஸ் பண்ணணும்ல அப்ப I பிளஸ் கவுண்ட் பிளஸ் நான் end of this loop வந்து நான் என்ன பண்ணணும்னா கவுண்டர் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ரிட்டர்ன் கவுண்டர். ஓகேங்களா? ஓகே நம்ம முதல்ல போட்ட ஸ்பிளிட்ன்ற ப்ராப்ளம்லாம் யூஸ் பண்ணி போட்டப்ப the solution is correct. Okay. S dot caret. The solution is correct. ஆனா வந்து அதனால சில test cases வந்து pass ஆகல. So we are trying it in an optimal way. So it beats 100% of solutions. Fine, good. Next, arranging coins. Find all numbers disappeared in an array. So the thing is, given an array of numbers where
where nums of I is in the range of 1, n. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணணும், all the integers which are missed நான் வந்து find பண்ணணும். இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா, I'm going to do it in a list of இதுக்கு வந்து இன்னொரு வே பண்ணலாம். இஃப் இட் இஸ் ஹேவிங் அ டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்குன்னா நான் வந்து ஹேஷ் ஒரு செட் கிரியேட் பண்ணி அந்த செட்ல டேட்டாவை ஆட் பண்ணேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு கெட் த நான் டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ். அதோட ஹெச் டு என் வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னா த லாங்கஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். லாங்கஸ்ட் நம்பர் என்னது? ஆர் எல்ஸ் வந்து ஐ திங்க் 1 2 3 4 5 6 7 8. அப்போ 8 நம்பர்ஸ்னா 8 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ 8ல நான் ரிப்பீட்டட் நம்பர்ஸ் இருக்கு. ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த டூப்ளிகேட்ஸை ஃபைண்ட் பண்ணுறதை விட ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் நம்பர் ஃப்ரம் திஸ். அப்போனா வந்து என்னோட சைஸ் ஆஃப் த அரே இஸ் த என் வேல்யூ. ஓகேவா? அப்போ மை சைஸ் ஆஃப் த அரே இஸ் த என் வேல்யூ. அந்த என் வேல்யூவில் நான் என்னென்ன டேட்டா வந்து மிஸ் ஆயிடுக்குன்னு சொல்லி நான் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், int n which is equal to nums dot lengthன்னு சொல்லி கொடுத்துடலாம். ஆஃப்டர் தட் வந்து நான் செட் கிரியேட் பண்ணுறேன். என்னன்றது nums dot length. அப்போ வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டம் இட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் me a list of integers. ஓகே, அப்போ நான் வந்து லிஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். லிஸ்ட் ஆஃப் integer result which is equal to nums new array list of okay fine. after this நான் என்ன பண்ணணும்னா நான் வந்து ஒரு செட் கிரியேட் பண்றேன். ஐ எம் நாட் ஷுர் வெதர் திஸ் இஸ் ஆப்டிமல் ஆர் நாட். செட் வந்து இன்டீஜர் செட் கிரியேட் பண்ணிட்டு செட் which is equal to new hash set of இப்போ நான் என்ன பண்ணும், for int num colon nums open close curly bracketல நான் என்ன பண்றேன்னா set dot add of num. ஓகேங்களா? ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் வந்து set dot add of numன்னு கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் செட்ல இருக்க ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நான் இதுக்குள்ள வரும்போதே இஃப் செட் டாட் இங்க வந்து நான் என்ன பண்றேன், இஃப் செட் டாட் ஆட் ஆஃப் நம்மா இருந்தா மட்டும் நான் வந்து சம் விச் இஸ் பிளஸ் ஈக்குவல் நம்மன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன். இங்க வந்து இன்ட்டு சம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம். ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா பட் திஸ் ஒன் won't work. திஸ் ஒன் வந்து டு ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் கேரக்டர் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது ஒர்க் ஆகும். பட் இவ்வளோ லிஸ்ட் ஆஃப் எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஃபைண்ட் பண்ணும்போது திஸ் won't work. ஓகே ஃபைன். நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் ஈஸ் விசிட்டட் அப்படின்ற ஒரு பூலியன் செக் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது விசிட் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணுவோம். அப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா for int I which is equal to 0. for int I வந்து which is equal to 0, I வந்து less than nums dot length I plus plus. ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்றேன்னா int index which is equal to math dot abs of இந்த math dot abs of nums of I minus 1ன்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன். ஓகே, இது வந்து ஏபிஎஸ் ஆஃப்னா ஏபிஎஸ்னா என்னது, இட் இஸ் கோயிங் டு இஃப் இட் இஸ் நெகட்டிவ் அதை வந்து பாசிட்டிவா மாற்றும். இஃப் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் அது வந்து நெகட்டிவா பாசிட்டிவ்னா பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ்னா நெகட்டிவ்னு சொல்லிடுறோம். அண்ட் தென் வந்து இஃப் நம்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் ஓகே நம்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் 0வா இருந்துச்சு அப்படின்னா கிரேட்டர் தேன் 0வா இருந்துச்சுன்னா நம்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் which is equal to minus nums of index அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மாத்துறோம். ஓகே ஃபைன். தென் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா
இந்த for loopக்கு வெளியில I want to find the missing, right? அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், for int அந்த same int for loop காப்பி பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணும், open close curly bracketல if nums of I greater than 0 ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். nums of I வந்து greater than 0வா இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்றேன், I am going to add result dot add of I plus 1. ஓகே, தென் வந்து நான் ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன். ஐ ஹோப் வந்து நேற்றுலேருந்து நீங்கள் இதை செக் பண்ணுறீங்கன்னா வித்தவுட் டிபக்கிங் இட் செல்ஃப் இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். நான் வந்து நம்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் 0வா இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து அதை மைனஸ் பண்ணுறேன். இஃப் இட் இஸ் நாட் கிரேட்டர் தேன் 0 ஐ எம் லீவிங் இட் ஆஸ் இட் இஸ். ஓகேங்களா, ஆல்ரெடி லெஸ் தேன் அப்படின்னா அந்த நம்பரை ஆல்ரெடி விசிட் பண்ணிட்டாங்கன்னு தானே அர்த்தம். அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐயோட லென்த் செக் பண்ணி இஃப் நம்ஸ் ஆஃப் ஐ அந்த ஐ பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் 0வா இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து அதை ஆட் பண்ணுறேன். அப்படி இல்லைன்னா வந்து நான் சிம்பிளி ஐ எம் டூயிங் இட். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் டன். இப்போ நம்ம ரன் பண்ணுவோம். ஆல் த டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ். நம்ம ஜஸ்ட் சப்மிட் பண்ணுவோம். So it beaten 49.40% of solution. 35 test cases 35 test cases வந்து pass ஆயிடுச்சு. Okay, next assign cookies. Assign cookies. Assume you are an awesome parent and you want to give your child some cookies. But you should give each child at most one cookie. Each child I has greed factor G of I, which is the minimum size of cookies that the child can be child will be content with, and each cookie J has a size of Sj. If S of J which is greater than or equal to G of J, you can assign that cookie to the child I and the child I will be content. Your goal is to maximize the number of your content children and the output should be the maximum number. ஓகேங்களா, அப்போ G of I S of I இருக்கு. You have 3 children. ஓகேங்களா, 3 children இருக்காங்க and 2 cookies இருக்கு. The greed factor of 3 children is 1, 2, 3, and even though you have 2 cookies, since their size is both 1, 3 children இருந்தாலும் 1 size தான் இருக்கு. நீங்க அது 2 cookies தான் இருக்கு, சைஸும் சேம் 1 தான் இருக்கு. You should only make the child whose greed factor is 1 content. You need to output 1. ஸோ greed factor யாரு, 1ஓட இதுக்கு மட்டும்தான் நம்மளால கொடுக்க முடியும். ஸோ அவுட்புட் வந்து எத்தனை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க முடியும்னா 1 கிட்ட. அதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த அரேஸ் ரெண்டையும் நம்ம வந்து சார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, அரேஸ் டாட் சார்ட் ஆஃப்ன்ற மெத்தட் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து சார்ட் பண்ணிட்டு ஜியையும் சார்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் வந்து எஸ்ஐயும் சார்ட் பண்ணணும். அரேஸ் டாட் சார்ட் ஆஃப் எஸ். ஓகேங்களா, இந்த ஜியையும் சார்ட் பண்ணி எஸ்ஐயும் சார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து சைல்ட் அண்ட் குக்கின்னு 2 வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு ரெண்டுக்கும் வந்து நான் 0ன்னு கொடுக்குறேன். இன்ட் சைல்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, இன்ட் குக்கி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகேங்களா, இன்ட் சைல்டும் 0, குக்கியும் 0. நான் என்ன பண்ணணும், சைல்டு வந்து லெஸ் தேன் கிரீடோட லென்த் அண்ட் குக்கி இஸ் லெஸ் தேன் கிரீடோட லென்த் வரைக்கும் டிராவல்ஸ் பண்ணணுன்றதால வைல் சைல்டு வந்து லெஸ் தேன் G dot length and cookie வந்து less than S dot length இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், I want to simply do it. இப்போ S of cookie, size of cookie வந்து G of cookie விட கிரேட்டரா இல்லையான்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணும். கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவலா இருந்தா நான் வந்து பிளஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிளஸ் இட், ரைட்? அப்ப இஃப் சைல்டோட குக்கி எது, சைஸ் ஆஃப் குக்கி
which is greater than or equal to greed of cookie, greed of child இருந்தா, குக்கியோட சைஸ் வந்து சைல்டோடதை விட கிரேட்டரா இருந்தா யூ நீட் டு ஆட் சைல்டு. ஓகே, இஃப் நாட் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், குக்கியை ஆட் பண்ணணும். ஓகேவா? அப்போ இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு குக்கியை நான் ஏன் இங்க ஆட் பண்ணிருக்கேன்னா குக்கி ஆல்சோ கோஸ் டு டில் த லென்த் ஆஃப் த எஸ் ரைட், அதனால நான் குக்கி ஆட் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் அனதர் திங் இஸ் இங்க நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது சைல்ட ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஏன்னா எத்தனை கிட்டுக்கு நீங்க கொடுப்பீங்க அப்படின்றது தான் என்னோட கொஸ்டின். யூ ஆர் ஹேவிங் அ குக்கி, அதுக்கு ஒரு சைஸும் கொடுத்துருக்காங்கங்க, அதை நீங்க எத்தனை கிட்ஸ்க்கு கொடுப்பீங்க அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஸோ நீங்க வந்து அதை செக் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த சொல்யூஷன் வந்து இட்ஸ் பீட் 93.11% ஆஃப் சொல்யூஷன் 14 மில்லி செகண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கு ரன் ஆக. 25 டெஸ்ட் கேசஸ்மே வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் குட். நெக்ஸ்ட் நம்பர் காம்ப்ளிமெண்ட் லைசன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ரெக்டாங்கிள். ஓகே, கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ரெக்டாங்கிள். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னா a web developer needs to know how to design a web page size. So given a specific rectangular pages area, your job by now is to design a rectangular web page whose length width இருக்கு. Sorry, you need to design a rectangular web page whose length and satisfy the following requirement. The area of the triangle, sorry, the area of the rectangular web page you design must be equal to the target area. The width should not be larger than the length, and the distance between length and width should be as small as possible. ஓகேங்களா? return the length and width. ஓகே, இப்போ எனக்கு ஏரியா கொடுத்துருவாங்க, அந்த ஏரியாலேருந்து நான் லென்த்தையும் வித்தையும் ஃபைண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லணும். அதுதான் வந்து என்னோட கொஸ்டின். ஓகே, அண்ட் அதுலேயும் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா width வந்து should not be larger than the length. It should be inside that length அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இன்ட்டு வித்ன்ற ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணிட்டு அதை வந்து இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ இன்ட்டு math டாட் எஸ்கியூஆர்டி ஆஃப் ஏரியா. ஓகே, SQRT of area, square root of area அப்படிங்கும்போது 4 ஓட SQRT என்னது, which is 2. and then வந்து நான் என்ன பண்ணணும், while area modulus of width which is not equal to 0 இருந்துச்சுன்னா, area modulus of width which is not equal to 0 அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா I want to simply do with minus minus. ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணணும், ஐ வாண்ட் டு ரிட்டர்ன் நியூ இன்டீஜர் அரே. ஒன்று வந்து என்னவா இருக்கணும்னா ஏரியா டிவைடட் பை வித், அதுதான் வந்து லென்த்து. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் அனதர் வந்து என்னது, நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, வித், அதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ நீட் டு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வித் அப்படின்றத ஐ ஆல்ரெடி சைட் இட் ஷுட் நாட் பி, அவங்க கண்டிஷன் கொடுத்ததே வந்து வித் வந்து லென்த்தை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து வித் ஃபேக்டராக வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா வித்து தான் வந்து மெயின் கண்டிஷன் அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கு. வித் வந்து எஸ்கியூஆர்டி ஆஃப் ஏரியான்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ வந்து ஏரியாவோட வேல்யூ வந்து 4னா ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னா என்னது, 2. ஓகே, it's not power, it is a SQRT, so 2. அப்போ 2 modulus of 4 modulus of 2 வந்து which is equal to 0. ஆமாம், equal to 0னா இங்கே வந்து நான் இப்படி ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து ஒரு வேளை என்னோட வேல்யூ 37 அப்படிங்கும்போது நான் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுனா 37ஓட ஸ்கொயர் ரூட்னா SQRT of 37, I'm not sure. Might be 6 வரலாம்னு நினைக்கிறேன். I'm not sure. Let us see. இப்போ வந்து இங்க இந்த இடத்துல வந்து system.out.println of math.sqrt of 37 என்னன்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம்.
it is 6.088 something இருக்கு, which means 6ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ 6 அப்படிங்கும்போது இந்த சேம் கண்டிஷனில் போயிட்டு நமக்கு வந்து ஆன்சர் ரிட்டர்ன் பண்ணும். 37 மாடுலஸ் ஆஃப் 6 வந்து which is equal to வித் வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக என்னவா இருக்கு, வித் வந்து 6ஆ இருக்கு. ஓகேங்களா, 6ஆ இருக்கு அப்படிங்கும்போது நான் வந்து 6 மாடுலஸ் ஆஃப் அப்படிங்கும்போது which is not 6 மாடுலஸ் அப்படின்னா which is not, அப்போ வந்து வித் மைனஸ் மைனஸ் சம்ஹவ் நம்ம வந்து வித் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணி நம்ம ஏரியா ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஓகே ஃபைன், நம்ம இப்போ இதை சப்மிட் பண்ணிடலாம். So it beat 100% of solution and 52 test cases are passed. Okay. Okay. Next வந்து detect capital. So you have all letters of the word is capital like USA. All letters in the word are not capital like LeetCode. Only first letter is like capital. Okay. We defined the usage of capitals in a word to be right. Which one of the following is cases also? Given a string and return true if any of this. Okay. எல்லாமே ட்ரூவா எல்லாமே வந்து கேபிட்டல்ல இருந்துச்சுன்னா ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா எல்லாமே ஸ்மால்ல இருந்தாலும் ஓகே, இல்லைனா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டல்ல இருந்தா ஓகே. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல், லாஸ்ட் லெட்டர் ஃபால்ஸ்ல இருக்கா, ஸோ சாரி லாஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல்ல இருக்கா, அப்பனா வந்து இட் இஸ் அ ஃபால்ஸ். ஸோ த திங் இஸ் யூ நீட் டு ஹாவ் ஆல் த லெட்டர்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஆல் த லெட்டர் ஸ்மால், அப்படி இல்லைன்னா ஆல் த லெட்டர் ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை தவிர எல்லாமே வந்து ஸ்மால்ல இருக்கணும். தட் இஸ் வாட் கேபிட்டல். இது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we need to do first word ஓட length வந்து less than or equal to 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா we need to return true. That is a base condition. If word dot length which is less than or equal to 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா we need to return true. ஓகேங்களா, அப்படி இல்லைன்னா நான் என்ன பண்றேன், பூலியன் is second upper அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கிரியேட் பண்ணி நான் வந்து கேரக்டர்ஸ் அட் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனை வந்து அப்பரா கன்வெர்ட் பண்றேன். boolean is character, sorry அது வந்து மெத்தடு, செகண்ட் கேரக்டர் செகண்ட் is upperன்னு சொல்லி செக் பண்றோம், which is equal to நான் வந்து கேரக்டர் கிளாஸ்ல இருக்கிற is upperன்ற மெத்தட் இருக்கு, is upper case அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு, which is checking of whether it is an upper case or not. is upper case of கேரட் ஆஃப் ஒன்னு சொல்லி செக் பண்றேன். ஏன் கேரட் ஆஃப் ஒன்னா செகண்ட் லெட்டர் வந்து கேரக்டர் அட் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன், ஐ மீன் செகண்ட் லெட்டர் அப்பரான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஓகே ஃபைன். ஆஃப்டர் தட் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து லோவரா இருந்து செகண்ட் கேரக்டர் வந்து அப்பரா இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸா வந்து அதுக்கு நான் ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் தான் கொடுக்கணும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா கேரக்டர் டாட் ஈஸ் லோவர் கேஸ் அப்படிங்கறதால நான் இந்த இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டேன். character dot is lower case at word ஓட 0th பொசிஷன்ல and வந்து செகண்ட் இஸ் அப்பரான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிப்போம். இப்போ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐ நீட் டு ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ், ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ். ஓகேவா, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்மால்ல இருக்கு, செகண்ட் கேரக்டர் அப்பர்ல இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபால்ஸ் கண்டிஷன். அடுத்து வந்து இந்த ரெண்டு பிளேஸும் நான் செக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃபார் இன்ட் ஐ வந்து 2ல இருந்து அண்ட் தென் ஐ வந்து லெஸ் தேன் வேர்ட் டாட் லென்த் வரைக்கும் போகணும். ஆஃப்டர் தட் ஐ பிளஸ் பிளஸ். ஓகே, தென் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் கர்லி ப்ராக்கெட்ல நான் என்ன பண்றேன்னா அட் பொசிஷனும் செகண்டுமே வந்து இப்போ ஒருவேளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்பர்ல இருக்கு அப்படின்ட்டு, பட் செகண்ட் வந்து விச் இஸ் நாட் அப்பர், விச் இஸ் நாட் லோவர், தென் நான் ரிட்டர்ன் தான் ஃபால்ஸ் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். கரெக்டுங்களா? இஃப் கேரக்டர் டாட் இஸ் லோவர் கேஸ் of is lower case of, sorry it should not be lower case, நம்ம upper case test பண்ண போறோம்.
is uppercase of word dot இது வந்து true, which is not equal to second is upper. Then what I need to do, I want to do it in a way like return false. என்னன்னா see, இப்போ வந்து let me try to debug you. let me show you by debugging return true னு சொல்லி நான் இங்க போடுறேன். இப்போ இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். Let me make this as a static one. Okay. இப்போ வந்து length of, it is not length, it is length of because it is a string. Okay. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், detect capitalன்ற மெத்தடை கால் பண்ணி இதுக்குள்ள வந்து நான் first வந்து FLAG னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். I am going to paste the debugger here. So the thing is, first வந்து என்னோட வேர்டோட length வந்து which is less than or equal to 1 இல்ல, அப்ப நான் next போறேன். இப்போ வந்து செகண்ட் பூலியன் வந்து செகண்ட் வந்து ஃபால்ஸா இருக்கு. நான் இங்க செக் பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோவர் கேஸ்ல இருந்து செகண்ட் வந்து அப்பர் கேஸ்ல இருந்துச்சுன்னா இது வந்து எனக்கு ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் ஆகணும். ஆனா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் கேஸ்ல இருக்கு, செகண்ட் வந்து லோவர் கேஸ்ல இருக்கு, இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் செகண்ட் வேர்ட்ல இருந்து நான் செக் பண்றேன். செகண்ட் வேர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பொசிஷன்ல இருக்கிற கேரக்டர் வந்து என்னவா இருக்கு, அண்ட் தென் செகண்ட் அப்பர் வந்து ஆல்வேஸ் ஃபால்ஸ்னு நம்ம இந்த வேல்யூ செட் பண்ணிட்டோமா. இப்போ இங்க வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேரக்டர் வந்து என்னவா இருக்கு, ஸ்மால்ல இருக்கு, விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு, ஐ மீன் செகண்ட் வந்து ஸ்மால்ல இருக்கு, விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஸ்மால். அப்போ ஃபால்ஸ் விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸான்னு கேட்டா இல்ல, ரெண்டுமே வந்து நாட் ஈக்குவலான்னு கேட்குறாங்க, கிடையாது, விச் இஸ் ஈக்குவல். அப்போ நெக்ஸ்ட் வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா வேர்டட் கேரக்டர் ஈஸ் அப்பர் வந்து ட்ரூ அண்ட் இங்க வந்து ஃபால்ஸ். ட்ரூவும் ஃபால்ஸும் என்னவாயிடும், உள்ள வந்து கண்டிஷனுக்குள்ள நான் இங்க ஃபால்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எகைன் வந்து உள்ள வந்துச்சுன்னா ஒன்ஸ் நான் இங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இட் வில் எண்ட் ஃப்ரம் த current execution, கரெக்ட்டுங்களா? அப்பனா என்னன்னா, so what it is going to do, it is going to return me false. So this is how we have framed this solution. Okay, let us try running it. Okay, length of okay, submit. %89.16%, 533 டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ இட்ஸ் அப் டு யூ. உங்களுக்கு எந்த நம்பர் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க, அதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். Any suggestion from your end so that we can solve that solution? Any problem sets you want? So அந்த problem number சொன்னீங்கன்னா we will solve that. So let me go with the next one. Reverse words in a string part 3.
The question is, you have given a string S. Reverse the word of characters in each word within a sentence while traversing up white spaces and initial word order. The thing is, நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணணும், ஒவ்வொரு வேர்டா ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? Contest, CONTEST, LeetCode. So we need to preserve the order of the words, and then when the capital small எல்லாமே preserve பண்ணணும், and then எல்லாமே வந்து நம்ம maintain பண்ணணும். ஓகேங்களா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, first வந்து இந்த string-அ ஒரு character array-வா convert பண்ணிக்கிறேன். Okay, I'm just converting it as a character array. Char of ARR, which is equal to S dot to char array. ஓகேங்களா? S dot to char array. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், int start which is equal to 0ன்னு சொல்லி நான் initially set பண்ணிடுறேன். After this நான் என்ன பண்ணணும்னா, for int I equal to 0, I வந்து less than ARR dot length. ஓகேங்களா? After that I plus plus, which means நான் என்ன பண்றேன்னா, என்னோட ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் அரேவா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த அரேல இருந்து நான் ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸையும் ரிவர்ஸ் பண்ணி சென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? இஃப் ஐ வந்து which is equal to array dot length or else அரேவோட அரே ஆஃப் ஐ வந்து which is equal to ஒரு ஒயிட் ஸ்பேஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா, ஐ மீன் இதில் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் வந்து எனக்கு பாஸ் ஆனாலும் ஐ நீட் டு கம் அண்ட் ஐ நீட் டு கால் ரிவர்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் நம்ம எழுத போகிறோம். அந்த மெத்தடை கால் பண்ணி ஏஆர்ஆர் தென் ஸ்டார்ட் ஆஃப்டர் தட் ஐ சென்ட் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஐன்ற வேர்ட் லிட்டில் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எண்டுன்ற வேர்டும் கொடுத்துக்கலாம். த வேர்டிங் இஸ் அப் டு அஸ் ஒன்லி. ஓகே, தென் வந்து ஸ்டார்ட்டை வந்து நான் ஈக்குவல் டு ஐ பிளஸ் ஒன்னு சொல்லி நான் இனி ஆஃப்டர் தட் டிசைட் பண்ணுறேன். தென் வந்து நான் இங்கே வந்து ஒரு மெத்தட் எழுதுறேன். ஆஃப்டர் திஸ் பப்ளிக் வாய்டு ரிவர்ஸு நான் வந்து என்ன வாங்கணும், ஃபர்ஸ்ட்டு அரே ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வாங்கி லெஃப்ட் ரைட் எல்லாமே நான் வாங்கிக்கணும். இன்ட் ஏஆர்ஆர் கமா தென் இன்ட் லெஃப்ட் இன்ட் ரைட், இன்ட் லெஃப்ட் இன்ட் ரைட்டுன்னு சொல்லி நம்ம வாங்கிப்போம். தென் நான் என்ன பண்ணணும், ஐ வாண்ட் டு ரிவர்ஸ் இட். ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிள், இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். வைல் வந்து லெஃப்ட் லெஸ் தேன் ரைட் வரைக்கும் நான் வந்து ட்ராவல்ஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து என்ன பண்ணும், ஐ வாண்ட் டு சேவ் த கேரக்டர் இன் டெம்பரவரி வேரியபிள் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஆர்ஆர் ஆஃப் லெஃப்ட் and ARR of left which is equal to ARR of right and ARR of right which is equal to temporary value நான் assign பண்ணும். then வந்து left plus plus ரைட்டு மைனஸ் மைனஸ் பண்ணிடணும். தட்ஸ் இட். இந்த ரிவர்ஸ் மட்டும்தான் நான் பண்ணுறேன். தென் நீங்கள் அந்த ரிவர்ஸை நான் கால் பண்ணியிருக்கேன். ஆஃப்டர் த மெத்தடை ஆஃப்டர் திஸ் லூப் நான் என்ன பண்ணும், இதை வந்து ரிட்டர்ன் நியூ ஸ்ட்ரிங்காக நான் கன்வெர்ட் பண்ணி நான் வந்து சென்ட் பண்ணும். ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணும். யார் ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணும், என்னோட அரேவை நான் ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணும், வேர்ட்ஸ் அரேவா அதை நான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி ஐ எம் ஜஸ்ட் ரன்னிங் திஸ் array equal to s dot to char array of character array string dot to char array of cannot find symbol. இங்கே எஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, நானும் எஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். நான் வந்து எஸ் கேர் ஓகே ஏஆர்ஆர் ஏஒய் கொடுக்கல. ஓகே,
Okay, it needs a space. Where I missed it. இங்க வந்து ஐக்கு பதிலா I minus 1 கொடுக்கணும். Now also, what happened? Contestant ல என்னப்பா பிரச்சனை? CONT